المودة هيج الأشجار
خيرها حتى بروزها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله كما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد Hare
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا أتوانا. حتى هنا نرفع وسر تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من بعد تباصر عن الله نهانا. بالله كرر ذكر وصفي محمد كلمات تزيها عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما. دعوني أناجي حبيبي ولا تخذلوني فعاد لي حرام. ولا تخذلوني فعاد لي حرام. Wow.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شاهبري عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك إذ على فرقه إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل الفجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
What
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul mukarramun, para guru, para santri yang dimuliakan Allah, berkhusus Ayahanda Bapak Haji Muhammad Madani, semoga Allah menyatakan umur beliau dalam sehat walafiat, berkhusus kita Rasulullah al-barakah Fadilatul Ustaz Jailullah Ustaz Ahmad Al-Bashir Husain, guru kita Fadilatul Jailullah Ustaz Jamal Istighfari, guru kita Fadilatul Jailullah Ustaz Muhammad Nur, guru kita Fadilatul Jailullah Ustaz Muhammad Syahri, dan orang tua kita yang hadir, Bapak Muhammad Sid Haji Asadi dan Bapak Abdul Hamid. Semoga beliau semua, para guru kita dan para sesepuh yang hadir selalu dalam limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa info yang ingin saya sampaikan sebelum kita mendengar tausiah dan ilmu yang bermanfaat insyaallah di majelis malam ini. Info yang pertama yaitu berkenaan dengan jadwal majelis kita minggu yang akan datang, Rabu malam Kamis jatuh pada tanggal 22 ya, tanggal 22 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah insyaallah, bertempat di Masjid Al-Hurriyah. Masjid Al-Hurriyah apa alamatnya? Enggak barang berapa? Mampang Perapatan 4, Masjid Al-Hurriyah Mampang Perapatan 4. Itu majelis yang akan datang, yaitu majelis yang ketiga di bulan ini, 3 ya, majelis yang ketiga di bulan ini. Lalu majelis yang keempat tanggal 29, jika lo masih kosong maka akan kembali ke Mushola Nurul Yakin, karena pengurusnya memberikan amanat kalau jadwal kosong maka ke sana di Mushola Nurul Yakin di majelis pertama kita adakan malam Kamis yang lalu. Jadi itu info majelis yang akan datang. Kalau ada yang minta di malam Kamis di daerah Tegal Parang ini, Kelurahan Tegal Parang ini, masjid ataupun mushola bisa dijadwalkan, atau di luar Tegal Parang tapi dengan seizin penguasa setempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi saya lupa. Langsung aja kita dengarkan tausiah dan sambutan dari guru kita Fadilatul Jailullah Fadilatul Ustaz Ahmad Al-Bashir Husain, juga selaku Ketua Mushola Al-Barakah. Pada tafadhal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
صاحب المقام الأعلى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد أهل الأرض والسماء سيد المرسلين والأنبياء سيد العارفين والأولياء وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم السرائر كلها. أما بعد قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan bersama guru-guru mulia kita, bil khusus guru mulia kita Adainullah Al-Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Guru kita Abdul Wali Bapak Kiai Haji Mahmud Madani, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Istighfari, Al-Ustaz Muhammad Syahri, Al-Ustaz Muhammad Nur, mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dan diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Sesepuh kita yang hadir, orang tua kita Bapak Muhammad Siddiq Haji Asali, Bapak Abdul Hamid, Bapak Sarwani, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa seperti ini, atas nama pengurus Mushola Al-Barakah kami mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh jamaah yang hadir, para orang tua, para guru, apabila pada kesempatan kali ini penerimaan dan penyambutan kami kurang berkenan dan mungkin di luar kebiasaan yang semestinya, karena kondisinya juga di luar kebiasaan yang semestinya. Untuk itu kami memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas ketidaknyamanan dalam hadirnya majelis ini Mushola Al-Barakah ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para guru, para undangan, para hadirin, para jamaah yang telah hadir memenuhi majelis kita, majelis Adhiyah Ulami, majelis di mana diagungkan, dibesarkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah membantu baik moralnya maupun materinya. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk adik-adik tolong ditertibkan. Ya, yang di belakang yang anak tolong ditertibkan. Ntar kalau udah jam 10, udah lewat jam 11 boleh ngobrol. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi guru kita menyampaikan bahwa di mushola ini adalah majelis yang kedua setelah 4 bulan ditawakufkan oleh keadaan, ditawakufkan oleh pandemi, juga ditawakufkan oleh datangnya bulan suci Ramadan dan sebagainya. Banyak di antara kami, banyak di antara kita para jamaah yang merindukan kembalinya berkibar panji-panji Rasul sallallahu alaihi wasallam, merindukan gema salawat, gema keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teringat kita ketika kita membaca dan mendengar
bagaimana tentang keadaan para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berulang kali disampaikan oleh guru kita. Bagaimana ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada seorang bernama Sayyidina Muhammad Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu warda, seseorang yang memiliki kebun kurma. Ketika sedang berada di kebunnya, lalu dikabarkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Begitu besar kesedihannya, begitu besar kecintaannya. Tapi ketika ia mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih besar lagi doa yang diharapkan. Dia berdoa, Allahumma khuz basari hatta la ara ba'dahu abada. Ya Allah, ambillah mataku, penglihatanku agar aku tidak lagi melihat seseorang setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya begitu tinggi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah wafatnya, ia ingin dibutakan matanya agar ia tidak lagi melihat sosok yang lain kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mendengar juga dari guru-guru kita, ketika terjadinya perang Uhud, banyak kaum muslimin dan muslimat kembali ke kota Madinah, ke kampung halamannya. Ada seorang wanita yang mencari kerabat ikut berperang. Dikabarkan bahwa sang suami dari wanita ini terbunuh. Suami ibu terbunuh di medan jihad. Lalu ia berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Lalu dikabarkan lagi, anak ibu terbunuh juga di perang Uhud. Ia pun berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu dikabarkan lagi, saudara ibu pun terbunuh di perang jihad. Ia pun mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika yang mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat, ia berkata, tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada musibah yang lebih besar kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Suaminya, anaknya, saudaranya wafat, itu bukan musibah besar bagi sang ibu ini karena kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana keadaan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika setelah Rasulullah wafat, ia meninggalkan kota Madinah karena terlalu banyak kenangan indah bersama sang Rasul di kota Madinah. Ia tinggalkan kota Madinah menuju negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin kembali ke kota Madinah karena setiap kali ia melihat tempat-tempat di kota Madinah, di pojokan Madinah manapun, ia teringat dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana lagi dengan Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu? Tidak bertemu dengan Rasulullah beberapa saat, badannya begitu kurus, keadaannya begitu kuyu, keadaannya begitu tidak terurus. Karena apa? Sedih hatinya karena tidak bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau majlis ini tertunda pengadaannya selama 4 bulan, maka tidak heran kalau ada di antara kita yang banyak yang merindukan majlis ini, karena di majlis ini diagungkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan cara seperti inilah kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Sauban ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan Rasul, apa yang menjadi kegundahan Sayyidina Sauban? Ia berkata, kalau seandainya nanti aku wafat, aku masuk surga, tentu engkau ya Rasulullah berada di surga yang paling tinggi. Aku tidak bisa bersama lagi denganmu di surga nanti. Tapi kalau aku tidak masuk surga, aku masuk neraka, berarti aku tidak lagi bertemu denganmu nanti di yaumil qiyamah. Begitu kecintaannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Sauban tidak lagi mikirin apakah ia masuk surga atau tidak, tapi yang dia pikirin apakah ia bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak.
Maka bentuk kecintaan kita sebagaimana ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat kiram adalah bagaimana kita merindukan majelis-majelis seperti ini, karena di majelis inilah kita akan mengenang dan mengingat kembali bagaimana keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan kecintaan kita kepada guru-guru kita menjadi sebab datangnya syafaatul uzma yaumil qiyamah, dan kita mendapatkan kebersamaan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa atas tausiah yang disampaikan. Berbicara dari Allah Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein. Dan selanjutnya ada info yang keliru disampaikan tentang info majelis tadi. Ternyata untuk majelis malam Kamis yang akan datang, majelis akan diadakan di Musholla Nurul Yakin. Itu majelis tempat kita kemarin. Dan di Masjid Al-Hurriyah akan diadakan pada majelis malam Kamis pertama di bulan Agustus. Ya, jadi kita ada 2 Kamis lagi. Jadi malam Kamis yang akan datang di Musholla Nurul Yakin, tempat kemarin kita mengadakan majelis. Adapun majelis setelahnya, yaitu majelis keempat, ya, belum ada kabar. Kalau tidak ada berarti kita bisa mengikutinya melalui streaming, dan diadakan majelis di rumah kami. Kemudian setelahnya di musholla di Masjid Al-Hurriyah di bulan Agustus di malam Kamis pertama, ya. Semoga jelas. Di malam besok, mungkin besok di Musholla Nurul Yakin. Kita lanjutkan tausiah yang berikut yang akan disampaikan oleh Fadilatul Dairullah Ustaz Muhammad Nur. Waliyatafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Da'i Allah kajiyatan Allah Ta'ala, semoga Allah panjangkan umur beliau dan kenasihat wal afiyah Allah yang memperbatin beliau. Semoga hayat-hayat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah, yang sedang dan minta kepada Allah, yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Walid Bapak Haji Ma'mun Madani, semoga Allah panjangkan umur beliau dan kenasihat wal afiyah. Guru kita Ustaz Muhammad Syahri, Ustaz Ahmad Istighfari, Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein, semoga beliau senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian, semoga kita telah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan anggota badan yang Allah telah berikan kepada kita ini, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita alam, itu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Jadi kita telah mendengar tentang kecintaan sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Kita telah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya Allah, dan seburuk-buruknya tempat, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar-pasarnya. Coba kita lihat, Rasulullah bilang syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Tapi pasar ini bisa mendatangkan pahala, pasar ini bisa mendatangkan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pasar ini dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruk tempat. Kapan pasar itu bisa mendatangkan kemuliaan dari Allah?
Kapan pasar itu bisa mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang ketika dia masuk ke pasar lalu dia mengucapkan doa itu, kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada orang yang mengucapkan doa itu 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, Allah Ta'ala hapus semua dosa-dosanya, semua kesalahannya, semua kehilafannya sebanyak 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah Ta'ala angkat orang yang membaca doa itu sebanyak 1.000.000 derajat. Ini pasar tempat yang buruk, ini pasar tempat yang seburuk-buruknya tempat, kata Rasulullah. Namun ketika kita masuk pasar ini, kita menggunakan sunnah Rasulullah SAW, kita menggandengkan pasar ini dengan Rasulullah SAW, maka orang itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjadi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjadi ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya satu, karena dia mengikut sertakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita di tempat ini yang dikatakan Rasulullah khairul biqa masajidwa? Kita berada di tempat yang sebaik-baiknya, kita berada di bulan yang sebaik-baiknya, kita berada di waktu yang sebaik-baiknya, kita membaca satu bacaan yang sebaik-baiknya, kita memandang orang yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini satu kenikmatan? Bukankah ini satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita pelihara, mesti kita jaga, mesti kita syukuri? Kalau seandainya kita hidup penuh dengan kemiskinan, kita hidup penuh dengan penderitaan, namun kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat semacam ini, maka ketahuilah inilah nikmat yang paling terbesar. Sekalipun zahirnya dalam keadaan penderitaan, sekalipun zahirnya dalam keadaan kefakiran dan kemiskinan, namun jika orang senantiasa istiqamah berada di tempat semacam ini, sungguh orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya kita minta adalah agar Allah telah berikan istiqamah. Sebagaimana sering kita mendengar satu qasidah, ahsin ilahi karaman kita mana indal ajal, ya Rabb perbaikilah kita mana akhir hayat kami, indal ajal ketika sakaratul maut menjemput kita, karaman karena kita telah memuliakan Rasul, karena kita telah memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar itulah semoga Allah Ta'ala akhiri hayat kita dalam keadaan keindahan, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa. Sudah disampaikan guru kita Fadilatul Tidak Allah Ustaz Muhammad Nur. Maka apa yang kita dengar dari guru-guru kita malam ini membekas di dalam hati dan melekat di dalam jiwa, lalu kemudian melahirkan amal dan melahirkan ahwal, lalu berubah setelahnya menjadi maqam, sehingga kita terus meniti tangga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berikan kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji terbesar Subhanahu wa ta'ala, Badi'us samawati, penguasa pencipta langit dan bumi dan seisinya. Ia ciptakan yang ia ciptakan tanpa contoh sebelumnya, dan makhluknya bahkan mencontoh ketika mereka menciptakan dari ciptaannya. Itulah kuasa Allah yang tampakkan di hadapan mata mereka, bahwa tidak ada satupun yang dapat menyamainya, apalagi mengungguli kuasanya. Mereka hanyalah hamba-hamba lemah yang sebagiannya congkak dan sombong, lupa akan kelemahannya di hadapan Allah. Dan yang dirahmati Allah Ta'ala tentang kuasanya, demi detik tak lupa Allah Ta'ala dari hati, tak lenyap Allah Ta'ala dari kehidupannya. Yang Maha Tunggal ini terus memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang terus mengingat Allah, yang terus berharap dari Allah. Pintu yang ketika terbuka untuk hambanya, tak pernah pemiliknya menolak hambanya ketika datang mengetuknya, ketika datang meminta harapan-harapan darinya, ketika datang menginginkan rahmat dan pemberiannya. Inilah aku dan kalian datang di hadapan gerbangnya yang maha luas, gerbang rahmatnya yang disebutkan dalam Qur'annya, wasi'at rahmati kulla syai', dan rahmatku mencakupi segala sesuatu. Gerakku dan gerak kalian, langkahku dan langkah kalian, dan bahkan gerakan bibir kita yang sekecil ini, yang ada di malam ini, dan bahkan detak-detak jantung yang berdetak di malam ini, di majlis yang mulia ini, tidaklah melainkan bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang maha luas dan begitu besar. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia datang di malam ini sebelum dia datang? Tapi Allah dan mereka-mereka yang dimuliakan Allah dengan kemuliaan yang ia tawarkan kepada hambanya siang dan malam. Disebutkan tadi oleh guru-guru kita bahwa bahkan di tempat yang terburuk pun yang disebut oleh Rasul, Allah Ta'ala tawarkan rahmatnya bagi yang menginginkannya. Bagi yang menginginkannya. Berapa banyak mereka yang masuk pasar dalam satu hari, di satu pasar aja bisa ribuan orang yang keluar masuk dari pagi sampai pasar tutup. Tapi yang menerima tawaran Allah Ta'ala dari ribuan yang masuk dan keluar, berapa jumlah? Ditawarkan bahkan rahmatnya di tempat di mana disabdakan Rasulnya seburuk-buruk tempat. Tidak bisa dibayangkan rahmat yang ditawarkan di tempat yang disebut oleh Rasul sebaik-baik tempat. Dan aku dan kalian ada di tengah-tengahnya sekarang. Maka bersiaplah untuk rahmat Allah, bersiaplah untuk pemberian Allah. Dan dia berkata dalam hadis qudsinya, Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku bergantung kepada sangkaan hambaku, maka hambaku hendaklah mereka bersangka kepadaku sekehendak mereka. Maka yang bersangka kepada Allah Ta'ala dengan sangkaan luas, dia akan berikan rahmat dan pemberian yang luas. Dan seberapa sangkanya hambanya itu kepada Allah, maka segitulah Allah membalasnya. Dari itu ulama-ulama salaf sangat perhatian dan begitu besar perhatian mereka terhadap permasalahan niat.
Karena di dalam niat ini di mana seseorang dapat meraih sebanyak-banyak yang dia dapatkan sesuai niatnya. Dan itu adalah gambaran bagaimana Allah Ta'ala memperluas rahmatnya untuk orang yang meluaskannya. Ketika ia bersabda, berfirman di dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Tidaklah cukup luas untukku langitku dan bumiku, tapi cukup luas untukku hati hambaku yang beriman. Dan niat ada di dalam hati. Dan hati adalah pusat pandangan Rabb, pusat pandangan Sang Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak melihat tanganku dan kalian, yang tidak melihat kakiku dan kalian, tapi yang menjadi pusat perhatiannya adalah hatiku dan hati kalian. Salafun salihun, mereka mengajarkan betul tentang niat bahkan kepada anak-anak mereka dari kecil, agar mereka menguasai medan niat ini sewaktu mereka akan beranjak dewasa. Disebutkan oleh para ulama guru-guru kita bahwa salafun salihun mengajarkan anak-anak kecilnya niat seperti mereka mengajarkan suratul Fatihah. Artinya suratul Fatihah adalah yang sangat penting di dalam kehidupan muslim, karena surat yang wajib dibaca di setiap sholat dan menjadi rukun sholat, bacaan terpenting di dalam sholat. Dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, hanya dia yang menjadi penentu kesahan sholat jika ada atau tiadanya. Maka perhatian salaf ketika mengajarkan anaknya suratul Fatihah itu sama seperti perhatian mereka ketika mengajarkan anak-anaknya permasalahan niat. Sehingga sewaktu anak-anak itu beranjak dewasa dan dia sudah dilatih niat dari kecilnya, ketika ingin pergi sekolah diajarkan bagaimana niatnya, ketika ingin ke masjid bagaimana diajarkan bagaimana niatnya, bahkan ketika ingin ke pasar diajarkan bagaimana niatnya. Dan ketika dia dewasa semakin luas pandangan niatnya, sehingga dia mendapatkan semakin luas rahmat Allah yang tak berujung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan semua yang kita harapkan dari Allah itu kuncinya ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana juga tadi disinggung bahwa berapa banyak hati yang merindukan beliau di dalam majlis seperti ini setelah beberapa lama waktu tak dapat hadir atau menghadirinya. Menunjukkan bahwa ruh ketika ia telah dibersihkan dari noda syirik dan kemusyrikan, maka dia mengenal kemana tempatnya kembali, lalu dia mengenal siapa pemimpin mereka ketika mereka dituntun di alam arwah oleh satu ruh yang begitu mulia. Sewaktu mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Di alam arwah Allah bertanya demikian, lalu arwah itu semuanya menjawab bala, dan jawaban mereka bala, iya. Baru mereka ucapkan setelah mereka mendengar bala yang dibaca, yang diucapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh ini sudah mengenal pimpinannya di alam arwah. Maka ketika sudah terbersihkan dari noda syirik dan kemusyrikan, maka tidak heran ketika ia merindukan pemimpinnya, ingin mendengar lagi sifat pemimpinnya, ingin mendengar lagi tentang sosok
yang dulu pernah didengar di alam arwah suaranya. Tidak ada satupun roh yang dapat mengucapkan bala sebelum bala itu diucapkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis seperti ini kembali kita merindukan sifat-sifat mulianya, di mana beliau kemuliaannya sempurna. Jika bicara tentang keindahan, maka tak ada yang lebih indah di makhluk ini melebihi keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinggung tadi, sahabat sampai bersedia meninggal setelah wafatnya Rasul karena enggak melihat lagi keindahan wajah itu. Dan di dunia ini tidak ada orang yang rela mati hanya untuk melihat pemandangan indah yang ada di alam ini, di pegunungan ataukah di pedesaan. Mana ada yang mau mati hanya untuk melihat pesawahan yang indah dilihat sewaktu pagi hari khususnya, atau pantai atau gunung-gunung, padahal itu keindahan Allah yang menciptakan. Tapi tidak ada yang ingin mengorbankan rohnya, tidak ada yang ingin mengorbankan indera mata, indera pentingnya untuk melihat itu semuanya. Paling yang bisa dikorbankan adalah uang yang bisa dihasilkan lagi di masa yang akan datang. Mau melihat yang asik, yang indah di satu tempat rekreasi yang terkenal begitu indah dahsyat pemandangan. Ada salah satu tempat rekreasi pemandangan yang indah dengan air terjun yang begitu fenomenal. Air terjunnya hebat betul. Orang mau melihat itu masuk bayar. Ada yang ingin melihat pegunungan indah di satu tempat rekreasi, mau melihat, mau menikmati itu, bayar. Paling itu yang dia korbankan. Tapi keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dinikmati oleh mata-mata yang dimuliakan Allah, lalu kemudian setelah itu mata tersebut tidak mampu lagi menikmatinya karena tiada sosoknya, dia rela untuk wafat. Bukan cuma manusia, bahkan binatang. Taifur, nama keledainya Nabi, bertahun-tahun sama Nabi jadi tunggangannya beliau. Dan ditunggangi Nabi tentu beda dengan ditunggangi sahabat, apalagi manusia biasa. Cahaya kenabian Rasul karena besarnya dapat mempengaruhi makhluk hidup yang di sekitarnya. Taifur ini walaupun cuma binatang, tapi dia merasakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu menakjubkan dan menarik. Sampai ketika Rasul wafat, dia tidak bisa melangsungkan hidup. Kemudian dia berlari dan dia bunuh dirinya dengan menceburkan dirinya ke sumur kosong, di sumur yang tidak berair di tempat di saat itu. Wafat karena ditinggal Sayyidina Muhammad. Kalau kita yang bicara tentang keindahan, para sahabat sudah menggambarkan ketika salah seorang yang melihat Rasul menggunakan baju merahnya, lalu begitu indahnya dengan kulit beliau yang putih, kemudian ia bandingkan dengan bulan purnama yang ada, lalu ketika ia bandingkan, dia pun bersaksi, demi Allah, bahwa Nabi Muhammad lebih indah dari bulan purnama. Jika bicara tentang keberanian, maka tak ada yang lebih berani melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia wal akhirah. Di akhirat
Sebelum kita bicara di dunia, siapa di akhirat yang bisa bicara di yaumil mahsyar, di mana semuanya terdiam? Kewibawaan Allah mereka lihat begitu besar, tidak ada yang bicara kecuali hanya berbisik. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan berbicara di hadapan Allah, di hadapan khalayak banyak, di depan kepala para nabi dan rasul, di depan semua orang. Hanya beliau yang maju seorang untuk menghadap Allah, dan yang lainnya tertunduk melihat kewibawaan yang besar merasuki dada mereka, dan mereka takut kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala tantang sebelumnya, siapa yang memiliki kerajaan saat ini, dan mereka tak dapat berkata-kata. Hanya Allah yang bicara, yang menjawab pertanyaannya, aku yang memiliki. Aku yang maha hidup dan maha agung, yang memiliki kerajaan di saat ini. Kalau bicara di dunia, maka keberanian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam medan perang dibicarakan di dalam sirah-sirah. Ketika di perang perang Uhud, ketika semuanya kocar-kacir dan Rasulullah diisukan wafat, dengan lantang beliau berkata sambil maju ke depan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi dan aku bukan pendusta. Aku adalah anak Ibn Abdul Muttalib. Kocar-kacir para sahabat karena hujan perang, hujan panah datang dari atas, dan banyak yang terluka. Barisan pasukan muslimin pun sudah tidak beraturan. Yang lain kabur ke sana, kabur kemari, tapi Rasulullah maju ke depan. Itu satu di antara gambaran keberanian. Kalau bicara tentang malu, maka tidak ada yang lebih malu dari Sayyidina Muhammad. Ajib ini. Dalam satu sisi paling berani, tapi dalam satu sisi malu. Beliau bahkan digambarkan lebih malu dari seorang perawan yang ada di kamar pribadinya. Bayangkan orang gadis itu yang bersih, masih murni, dia pasti mempunyai sifat malu. Dan yang paling tersembunyi seorang gadis itu adalah di dalam rumah, di dalam kamar pribadinya. Disebabkan Rasul lebih malu dari seorang perawan, seorang gadis yang ada di rumah, di kamar pribadinya sendiri. Ketika beliau di suatu saat di satu tempat berhembus angin, lalu kemudian betis beliau tersingkap, merah mukanya karena malu. Dan malu mereka dan malu beliau tentunya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau pernah mengungkapkan itu kepada salah seorang budaknya. Sewaktu budaknya tidak mau dengar kata-katanya dan tidak mau patuh, Rasul pun kemudian mengambil siwaknya. Katanya, kalau aku tidak malu kepada Allah, aku akan pukul kau dengan siwak ini. Malunya berdasarkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaib yang ada dalam sosok ini. Kemudian kalau kita bicara tentang kebaikan atau ihsan yang dimiliki oleh Rasul dalam urusan dunia yang berkaitan dengan materi, begitu banyak para sahabat yang mendapatkan ihsan dari Sayyidina Muhammad. Ini dapat 300 onta, ini dapat ribuan keping emas, ribuan keping dirham, ribuan keping dinar. Yang ini dapat
binatang ternak seluas sebanyak satu lembah penuh, sampai ia pun tidak percaya mendapatkan itu semua dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di satu sisi beliau sangat marah ketika ada seseorang yang menggunakan harta yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika dia memakai cincin emas di salah satu jarinya, kemudian diambil oleh Rasulullah dan dibuang. Lalu sahabat itu mengatakan, wallahi aku tidak akan memungut lagi cincin emas yang dibuang oleh Rasulullah. Haji, dalam satu hal beliau mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya untuk berinfak kepada para sahabatnya. Dalam satu hal ada bahkan harta yang dibuangnya dan tidak dipedulikan, bukan dalam rangka infak. Kenapa itu semuanya? Karena yang dicari hanyalah Allah. Dia tahu di situ ada redha dan di sana ada murka, maka dia berlaku di situ begini dan di sana sebaliknya. Begitulah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau di saat ini ilmuwan berlomba-lomba untuk mengenal sifat virus ini, yang kemudian lalu mereka mengatakan virusnya berkembang. Untuk apa diketahui sifat virusnya? Agar diketahui apa penangkalnya, apa vaksinnya, bagaimana cara buatnya. Padahal itu hanyalah makhluk kecil yang diturunkan Allah hanya karena ini makhluk berbahaya untuk kehidupan manusia, bukan cuma nyawa tapi bahkan berdampak kepada perdagangan, kepada kehidupan sosial, kepada macam-macam masalah, apalagi yang berkaitan dengan materi. Maka mereka pun mencari dan mencari, menggali dan menggali. Bisa jadi sebagian ilmuwan itu kurang tidur, mungkin 24 jam hanya berada di depan mikroskopnya atau di laboratoriumnya, tidak keluar kecuali cuma hanya istirahat sebentar, makan ataupun buang hajat, kembali lagi hanya untuk mencari-cari pengetahuan yang lebih dalam tentang sifat virus ini. Lalu mana lebih besar dengan Sayyidina Muhammad? Apakah kemudian kita gali-gali lebih dalam supaya kita dapatkan sifat Rasul? Ini pertanyaan yang kemudian berbalik kepada diri kita sendiri. Begitu hikmah besar Allah Ta'ala turunkan dan jadikan ini semua. Kata peribahasa dahulu, tidak kenal maka tidak sayang. Begitupun seberapa besar kita kenal Rasul, maka seberapa besar itu pula kita menyayangi beliau. Semoga Allah Ta'ala perkenalkan Rasulullah kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari mana kita bisa kenal Rasulullah? Dari majlis-majlis seperti ini. Hati sudah siap, hati sudah menampakkan responnya terhadap roh yang mulia itu. Jikalau tidak, maka kerinduan tidak akan muncul setelah Allah Ta'ala tidak izinkan beberapa lamanya untuk datang, beberapa lamanya untuk mendengar seruan seperti ini. Hati sudah siap. Yang diperlukan setelahnya adalah telinga yang menyimak dan usaha yang dikeluarkan agar apa yang didengar kemudian betul tepat sasarannya, lalu membuahkan hasil yang mendatangkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Di dalam satu masalah disebutkan, Allah alam sumbernya ini saya nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi bukanlah mustahil
sesuatu ini benar. Ketika ditanya tentang jalan keluar dari wabah ini semua, ada seorang alim, lalu dia berkata bahwa aku bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan keluar kalian adalah banyak berselawat kepada-Nya. Dan faedah selawat itu banyak sekali, melancarkan rezeki diantaranya faedah itu, dan diantaranya mendatangkan afiat, mendatangkan kesehatan. Mereka yang punya jiwa kuat hubungan dengan sang Rasul bisa sehat kalau sakit ketika mendengar Rasulullah, apalagi didatangi Rasulullah. Jangan jauh-jauh Rasulullah pikirannya gambarannya ke sana. Ente kalau lagi sakit, maaf ya, gambarannya ke kasmaran, masalah asmara. Kalau lagi kasmaran sakit, kekasihnya datang menjemput, waduh, sembuh sesaat. Lagi jatuh cinta, sembuh sesaat. Yang lakinya sakit lalu dijenguk sama yang wanitanya, atau yang wanitanya sakit dijenguk sama prianya, sembuh sesaat. Paling tidak di saat dia bertemu di saat itu lebih top tier daripada obat-obat yang dimakan 3 kali sehari yang diberikan dokter. Muncul semangat dalam diri, muncul seakan-akan kehidupan baru datang ketika sang kekasih tiba. Bahkan kalau dikabarkan sebelumnya, maka dia akan terus menanti kapan datang. Ini baru cinta di antara manusia yang dilandasi syahwat. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya hal itu pengaruhnya jikalau cinta itu antara seorang umat dan nabinya. Lalu kemudian dia sakit, lalu didatangi oleh Sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Busairi kan ceritanya begitu, sakit, lalu dia karang kasidah itu. Kemudian datang Rasulullah mengunjunginya, kemudian dia sembuh. Begitu dahsyatnya ketika kuat hubungan seseorang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat adalah penengah dan menjadi jalan tengah itu semuanya. Semoga Allah Ta'ala kuatkan hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bangkitkan jiwa-jiwa ini yang kering menjadi basah, yang jauh menjadi dekat, yang lemah menjadi kuat, yang tidak bersemangat menjadi semangat, yang terhalang dihilangkan Allah hijabnya, yang terlupakan menjadi diingat. Ya Rabbi ya Rahman, berkat Sayyidina Muhammad berikan harapan kami di malam ini ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kalau majelis ini memang bermanfaat untuk umat, kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan, dan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan Allah Ta'ala luaskan manfaatnya, baik itu untuk kita yang ada dan orang-orang yang kita cintai, yang jauh dan yang dekat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita zikir bersama-sama menutup majelis malam ini dengan zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan sesuatu yang terlupakan di masa-masa lalu. Mungkin di antara kita sudah berapa lama tidak lagi menyebut nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena pikirannya kesibukan dengan pandemi ini, dengan wabah ini, dengan masalah ini dan itu. Maka di malam inilah kita kembali mengingat Allah Ta'ala dan keagungannya, bahwa semuanya datang darinya, kemudian kembali kepadanya, bahwa semuanya diatur olehnya, bukan diatur oleh wabah, bukan diatur oleh penyakit. Dia ya Allah Ta'ala yang mengatur kita semuanya. Maka bersiapkan hati dan pusatkan pikiran, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia yang Maha Kuat, Dia yang memberi solusi, dan Dia yang memberi jalan keluar
Dia yang memberi kekuatan, dan Dia yang mengembalikan semua yang lewat, semua yang pergi. Dan Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran yang maha luas. Dan Dia telah menyiapkan dari gudang rahmat yang begitu besar dan begitu luas dan tiada terhingga. Dia siapkan untuk orang-orang yang datang begitu banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu jami'an ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Rabbi. Hamba-Mu memanggil nama-Mu, wahai yang maha kuat, wahai yang maha mendengar, wahai yang mengetahui gerak-gerik setiap makhluknya, wahai yang mengatur kehidupan mereka, wahai yang maha berkuasa di atas kekuasaan segalanya, di atas kekuasaan semua yang dimiliki makhluknya. Dan Dialah sebenar-benar penguasa dunia wal akhirat. Wahai Allah, hamba-Mu memanggil, hamba-Mu bermunajat, hamba-Mu menyeru, hamba-Mu berharap. Miskin ini ya Rabbi, ada di depan gerbang rahmat-Mu. Saat ini bersinggung, saat ini berkumpul, saat ini sedang bersama-sama menyebut nama-Mu. Wahai pemilik langit dan bumi, wahai yang memiliki di antara keduanya, wahai yang mengetahui segalanya. Inilah hamba-Mu di hadapan-Mu ya Rabb, datang kepada-Mu menginginkan rahmat-Mu, datang kepada-Mu mengharapkan sesuatu dari-Mu. Apalagi kalau bukan doa-doa ini yang kami panjatkan kepada-Mu ya Rabb. Kalau bukan karena doa ini, maka doakan Kau peduli kepada hamba-hamba-Mu ya Rabbi, ya Hayyu ya Qayyum. Terkadang sebagian makhluk memanggil-Mu tatkala mereka terdesak, tatkala mereka dalam keadaan susah. Ini kami ya Rabb memanggil-Mu ketika kami dalam keadaan tidak terdesak, ketika kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak susah. Karena ketika kami bukan dalam keadaan terhimpit, ketika kami dalam keadaan senang di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan umur kami yang Kau berikan. Berharap dari-Mu ya Rabb, bahwa ketika kami susah, bahwa ketika kami terhimpit, bahwa ketika
Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Al-Halim Al-Azim La ilaha illallah Rabbul Arshil Karim La ilaha illallah Rabbus samawati Rabbul ardi Rabbul arshil azim Ala nabi wa ala